안녕하세요. 오늘은 2025년 12월 13일 토요일 로마서 5장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 로마서 5장 의롭다 하심을 받은 사람의 삶. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 됨이니 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수 되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 죄가 율법 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕노릇하였나니 아담은 오실자의 모형이라. 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧 한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라. 또 이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다 하심의 이름이니라. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그 한 사람을 통하여 왕노릇하였은즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한 분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Romans chapter 5 Peace and joy. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not
disappoint us, because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit, whom he has given us. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? For if, when we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men, because all sinned. For before the law was given, sin was in the world, but sin is not taken into account when there is no law. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who was a pattern of the one to come. But the gift is not like the trespass, for if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? Again, the gift of God is not like the result of the one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. For if, by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Consequently, just as the result of one trespass was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous. The law was added so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more, so that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 로마人への手紙第5章。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは
苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。しかし、恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物は、なお一層多くの人に満ち溢れるのです。また、賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は、一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は、多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより、命にあって支配するようになるのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によってすべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によってすべての人が義と認められ、命を与えられます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が
まし加わるためでした。しかし、罪の増し加わるところに、恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 말씀에서는 사도 바울이 의롭다 하심을 받은 사람의 삶에 대해서 이야기를 나누고, 그리고 중반부터 마지막까지는 아담과 그리스도를 비교하면서 죄인과 의인, 또 불순종과 순종, 이런 식으로 비교하면서 이야기하고 있습니다. 그러면서 19절에 이렇게 말하고 있습니다. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 라고 말하고 있습니다. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 순종 그리고 의인입니다. 네, 순종이란 단어는 일본어 성경에서 한자를 거꾸로 해서 종순이라는 한자로 써서 주준이라고 말합니다. 순종은 주준이라고 말하고 의인은 기진, 의인은 기진이라고 말합니다. 네, 예수님의 순종하심으로 말미암아 우리가 죄인에서 의인이 되었음을 다시 한번 기억하시고, 날마다 의인으로서 또 하나님의 자녀로서 우리만 이 의와 주님의 사랑을 기억하는 것이 아니라 아직도 이 사랑을 알지 못하는 자들, 그리고 아직도 자기가 죄인인지 알지 못하고 주님께 돌아오면 의인이 된다는 걸 알지 못하는 자들에게 더 복음을 전하는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 추운 날씨 가운데서 늘 건강 유의하시고 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안하게 보내시길 바랍니다. 감사합니다.